بات کی گئی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے، اور اس میں کل محسن نقوی صاحب کی جانب سے کہا گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس کی تائید بھی کی۔ مسلم لیگ نون کے وزراء کہتے ہیں کہ اس کا آغاز سندھ سے ہونا چاہیے۔ مسائل کا کیا واحد حل یہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پھر اس پر کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور زمین عوام کی ہے، اور عوام کے ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی نہیں، سندھ کے اندر جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو بھی وہ نہیں چاہتی کہ صوبے بنائے جائیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس صوبے کے اندر مزید یونٹس بنانے کی بات ہو رہی ہو، وہاں پہ ایک ریزولوشن آئے، اگر 2/3 میجورٹی سے پاس ہو جائے تو اوکے، تو پنجاب بھی اپنے ہاں یہ کر لے، جو جس کے ہاں ہے۔ انشاءاللہ صاحبہ، آپ کے صوبے کی ایک جماعت ہے ایم کیو ایم، مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب، نئے صوبے بننے چاہیے۔ دیکھیے، مصطفیٰ کمال کی پارٹی جو ہے نا، جب الطاف حسین بھی تھے نا، اس وقت بھی اتنی سیٹیں نہیں لے کر آئی تھی، ابھی موجود ہے، ریزولوشن لے آئے۔ اور اگر اتنی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسائل کا حل 10 سال تک بھی یہ سسٹم ایسے چلتا رہا تو نہیں کامیاب ہوگا، فیل ہو گیا اس سسٹم جس کا آپ لوگ حصہ ہیں۔ دیکھیے، جو سسٹم ہے نا، یہ سسٹم وہ تو نہیں ہے جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتا ہے، جس کے اکارڈنگ الیکشن ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو اس سسٹم کو ہمیشہ ڈی ریل کیا گیا۔ آپ کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، 45 سال بعد کہا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مارشاء اللہ لگ گیا، اور پہلا جو مارشاء اللہ تھا میرے وزیر اعظم سے پہلے، اس میں ملک 2 لخت ہوا۔ پھر ایک سبق پڑھایا گیا سب کو کہ کہو یہ بھٹو نے 2 لخت کیا ہے، حالانکہ وہ جب 2 لخت ہوا تو سویلین گورنمنٹ نہیں تھی۔ پڑھتے رہے لوگ، اور ان کی پیداوار آج بھی جب دل چاہتا ہے یہ کہتے ہیں، ان کی جو پیداوار ہے وہ یہ کہتا ہے۔ اچھا، میں قطع کلامی کی معذرت، میں پہ شفیع جان صاحب کی طرف جاؤں گا۔ ایک چیز اسی میں ایڈ کرنے لگا ہوں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سبق اس وقت پڑھایا، وہ آج بھی پڑھا رہے ہیں، اور کل اور پرسوں بھی وہ لوگوں کو بتایا گیا کہ بھٹو صاحب نے کیا کچھ کیا، اور آپ حمایت کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ان کی حکومت ہے، تو آپ اپوزیشن میں چلے جائیں، کیوں آپ نے یہ احسان رکھا ہوا ان پر؟ ایک منٹ، میں اس تک آ رہی ہوں۔ ان کی پیداوار جو ہے یہی کہتی ہے، جو ان کی پیداوار ہے وہ مختلف باتیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 11 سال کے بعد جو ہے ملک میں الیکشن کرائے گئے، لوگوں نے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کیا۔ فریجائل گورنمنٹ لائی گئی، 20 مہینے بعد وہ گرائی گئی، جس میں نہ اپنی مرضی کا وزیر خارجہ نہ وزیر دفاع۔ پھر کہتے ہیں سسٹم میں سے بدبو آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ ماشاء اللہ لگا، ملک میں تورا بورا ہوا۔ پہلے ضیاء الحق نے جو ہے فرقہ واریت، برادری سسٹم، فرقہ اور یہ زبانوں کی سیاست دی، دوسرے نے جو ہے وہ اور طالبان دیے دوسرے کے زمانے میں، مزید پروان چڑھ گئے۔ پھر الیکشن ہوا، لوگوں نے پھر جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم کو سپورٹ کیا۔ ضیاء کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے، وہاں پہ 41 دن کے بعد پارلیمنٹ بنانے کی اجازت ملی۔ ابھی جی بی میں کتنے دن بعد ملی؟ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم کو خراب کس نے کیا ہے؟ سسٹم پورا صحیح جب چلتا ہے، جب اس سسٹم کی تمام ریکوائرمنٹ کو اکارڈنگ ٹو دا سسٹم چلا جائے۔ اگر آپ پارٹیز بنائیں گے اپنی مرضی کی، ان کو جتوائیں گے، تو آپ ان کے بھی نعرہ رکھ دیں، دوسری پارٹیز کے لیے کچھ بھی کہلوا دیں، کچھ بھی گراؤنڈ کر دیں، وہ پرفارم نہیں کر پائیں گی۔ آپ کی پوری طاقت بھی ان کے ساتھ ہو تو وہ پرفارم نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ ان کا سیاسی شعور نہیں ہے، ان کا سیاسی منشور نہیں ہے، ان کو کسی نے بنایا ہے۔ تو اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری فوج جو ہے وہ دنیا کی بہت بڑی فوج ہے، وہ بہت بڑی فوج ہے، بہت قابل فوج ہے۔ آخری بات کر رہی ہوں میں، اس کی وجہ سے میں چین سے سوتی ہوں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے میں چین سے سوتی ہوں، میری فوج قابل فخر فوج ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے پالیٹکس کرنا،
उनका काम है वहाँ पे अपना काम करना। ठीक, अब एक तो माजरत शफी जान साहब, ताखीर साहब की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन ये बताइएगा कि इस सिस्टम का आप लोग भी हिस्सा रहे, अभी भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं फेल हो गया ये जिस किस्म का सिस्टम है। आपने जितना अरसा खैबर पख्तूनख्वा में अब तक हुकूमत की या वफाक में हुकूमत की, खैबर पख्तूनख्वा में अब भी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ ये सिस्टम फेल? अवाम के जो मसाइल हैं वो अब तक क्यों नहीं एड्रेस हो पाए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपको याद होगा कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, और हाइब्रिड सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है, और ये वो शख्स कह रहे हैं जो इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम वाकई कोलैप्स कर चुका है। हम तो डे वन से कह रहे थे कि सिस्टम चल ही नहीं सकता, इस तरीके से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, और लोगों के मैंडेट पे आप किसी और को बिठा दें और फिर आप कहें कि सिस्टम परफॉर्म करेगा, कभी परफॉर्म नहीं कर सकता। कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और जो हमारे डे वन से हमारा स्टांस था, जो डे वन से इमरान खान साहब कह रहे थे, जो डे वन से तहरीक इंसाफ कह रही थी, आज वो बात सच्ची साबित हुई। आपको याद होगा कि एक शख्स आते हैं कि जब इस हाइब्रिड निज़ाम को खड़ा किया गया था और वो पूरी कौम को बताते थे कि जी आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर चला गया और डॉलर है जो है वो नीचे आ गया। फिर ये कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है। ये सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ, और वो हाइब्रिड सिस्टम के सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कल खुद एतराफ़ करते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिसके मैंडेट पे जिसको बैठाया था वो नाअहल है, निकम्मे हैं, और वो जो कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है, वो किधर गई? इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है। बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जब तक कौम जिसको वोट देती है और आप उस वोट को मैनिपुलेट करके किसी और को बैठाते हैं, तो सिस्टम कोलैप्स करेगा। बात बड़ी वाज़ेह है, अभी भी टाइम है कि अच्छा, आप इस बात को तस्लीम करें। ये समझते हैं कि इस सिस्टम का जो भी पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा रही, उसने उस वक्त जो करना चाहिए था वो नहीं किया। हर देखा 18 के इलेक्शन पर आप पर इल्जाम लगता है, डस्का वाले वाकयात हो जाएं या दीगर वाकयात हो जाएं, सारी बेनिफिशियरी रहे ना कहीं जो एक इलेक्शन का प्रोसेस था शफाफ नहीं बन सका। तो जो कुछ करना चाहिए था हुकूमत में रहकर, जो अपोजिशन में बातें की जाती हैं, तो किसी ने नहीं की ना। 18 के आप फैक्ट्स एंड फिगर उठा लें, 18 से 22 तक, जब तक इमरान खान साहब वजीर आजम रहे, आप उठा लें तमाम तर चीजें। आप इकोनॉमिक कंडीशन इस मुल्क की उठा लें, आप डॉलर रेट उठा लें, आप पेट्रोल की प्राइसेस उठा लें, आप महंगाई की तनासब उठा लें, आप गुर्बत की जो तनासब है वो उठा लें, एक्सपोर्ट्स उठा लें, जीडीपी ग्रोथ उठा लें। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन जिस तरीके से फिर 8 फरवरी को मतलब दिन दहाड़े डाका डाला गया, चाहे वो पंजाब का हमारा मैंडेट हो या फिर कराची का मैंडेट हो या फिर बलोचिस्तान के हमारी सीटें हो, जिस तरीके से हमसे छीनी गई, क्योंकि ये कौम तो फैसला कर चुकी थी 8 फरवरी को कि वजीर आजम इमरान खान होंगे। आपने एक मुंतखब वजीर आजम को अडयाला में बंद कर दिया। आपको वजीर आजम हाउस लाना चाहिए था उसको, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट काम किया। तो उसका रिजल्ट ये है कि अब बेनिफिशियरी जो है, सबसे बड़े बेनिफिशियरी सिस्टम के हैं, वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अब बात बड़ी वाज़ेह है कि इस मुल्क में नए इलेक्शन कराए जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए, तब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अच्छा शैला साहिबा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सिस्टम में मसाइल क्या उन लोगों की वजह से हैं जो इलेक्शन के नताइज नहीं मानते, उन लोगों की वजह से हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो साथ वाली पॉलिटिकल पार्टी के पांव पड़ जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो गिरबान पकड़ लेते हैं। 26वीं तरमीम में मौलाना साहब के साथ सारे रहे, पीडीएम में मौलाना की ज़रूरत पड़ी तो वो रहे। ये इस किस्म के फैसले गवर्नेंस का मजाक बनाते रहे और इस नहज पर लेकर आए हैं। अच्छा देखिए, बात यह है कि शफी से बड़ी माजरत के साथ आरटीएस बिठा के आपको लाया गया और सेम पेज का बड़ा अरसे चर्चा रहा। आपके तो कायद खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारी गलती थी, हमें तो बिल भी पास कराने के लिए उनसे फ़ोन कराना पड़ता था। रही बात, आपके दौर में सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया और दुनिया नाराज़ हुई क्योंकि IMF से भी आप बिट्रे कर गए, यू टर्न ले लिया और पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हुआ। और आपके ज़माने की रिपोर्ट है स्टेट बैंक की कि मिडिल क्लास ख़त्म हो गई, सब गरीब हो गए। तो ये मत कहें कि दूध और शहद की नहर, क्योंकि आपको भी लाया गया था। आपका तो आखिरी वक्त तक फाइनेंस मिनिस्टर तक नहीं था, आपको बाकायदा फैक्ट्री मेट करके लाया गया, थोपा गया, इसीलिए सेम पेज होते हुए भी नहीं चल सका जो आज भी है। आज भी तो सेम पेज है ना, है कि हमने आज भी लोगों को सेम पेज लगता है। आज भी फाइनेंस मिनिस्टर जो है टेक्नोक्रेट है, आज भी जो है दाखिला टेक्नोक्रेट है या पता नहीं क्या है।